ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ, ಯಾವುದೋ ದಾರಿ, ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರಿ. ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೇ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಖರೇನೇ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ನನ್ನವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ. हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर। ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ಯದ, ಡೀಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾ ಡೀಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಂದು 11 ಕಿಲೋ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 26 ದಿನಗಳ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನನಗ? ಯಾವಾಗೋ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ಯದ, ಸಿಟ್ಟನೂ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಥವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮುತ್ತಿದ್ದಂಗ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ, ನೀವ್ ಏನ್ ಓದಿರಂದ್ರ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಏನಾರ ರೈಲ್ವೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ, ಅದು 2012ರಾಗ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ದೂಸರ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಗದ. ವಾಹ್, ಎಂತಿಂತವ್ರು ಅದಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. क्या जॉब करते हैं? जॉब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। कहाँ से की इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से किया था। कहाँ से? मैं किया था शिक्षा, क्या नाम है, याद है नहीं मैम, लेकिन
रेलवे मैं रेलवे में जॉब करना चाहता था। अच्छा, वो नहीं कर पाए आप। उसमें पेपर लीक हुआ था क्या? रेलवे को प्राइवेट कर दिया। रेलवे में पेपर लीक हुआ था क्या? मैं 2 बार हो चुका है मैम। आपका पेपर लीक हुआ था? हाँ, कौन सी ईयर का दिया था? एक बार 2012 में हुआ था। अच्छा, और 2012 में तो कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, 2012 में कांग्रेस सरकार थी। ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ನ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾಕೋ ಫುಲ್ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ತರಾನೇ ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಗ್ಗನ್ಯಾಗ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಸರಸರ ಅಂತ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. नहीं, मैं ये बातें नहीं कहूँगा। मोदी चोर नहीं है, अमित शाह चोर नहीं है। चोर उसके जो चेले चपट्टे हैं, उन्होंने उसको बदनाम कर रखा। मैं आपको फिर कह दूं, 12 साल उसने गुजरात में राज किया है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा है। 12 साल यहाँ राज किया है, उसके ऊपर दोष ही लगा हुआ है। लेकिन जो दोष लगा है वो उसके जो चेले चपट्टे हैं उस पे लगा है। ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಒದರ್ಲಿಕತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಏನು ಒದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀದಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಳ್ಳರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಅದ್ರಾಗೂ 12 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರದಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಂಬಬಾರ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಛೇ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನುವಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ ಚಲೋ ಅನ್ಬಹುದು. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮನೇ ಬಯಲಾಗೈತಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿದಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಡೆತನದ್ದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ತನಿಖೆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೃಢಪಟ್ಟೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ಯಾರಂತ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಾರ್ದಂಗ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ. ಇದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರಕರಣ. ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡೈತಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಒಡೆತನದ್ದು ಖರ್ಗೆ ಅಳಿಯ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತಿರೋದಂತ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೀನಿಯರ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಜೂನಿಯರ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇವ್ರ ಅಳಿಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20ರಿಂದ 24 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ್ದು ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆದಂಥ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೋಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತಡ್ರಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದಿಲ್ರಪ್ಪ. ಸಿಎಂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದೇ ₹1 ಲಂಚ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತೀನಿ, ₹1 ಅಲ್ಲಿದು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ನಡಿಲಿಕತ್ತದ. ಮತ್ತ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ರೇ, ಇದು
ಕೇಳ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. DYSP ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ. ಇವರ ಖುದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಹಿಂಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು DSP 1,50,00,000 1,40,00,000 ಒಂದು DSP ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ DSP. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗತಿ ಬೇರೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಗತಿ ಬೇರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಈಗ DSPಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ, ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ PA ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ಫಿಗರ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2 ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗಿ, ನೀನು ಲೂಟಿ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದ ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ವಿಚಲಿತಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರ BMTC ಬಸ್ನ್ಯಾಗ್ನು ಈ ಥರದ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ, ಹಿಂಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಯುವತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಟ್ ಅಂತ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಥರದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಜಿಗದು ಬಂದು ಹಾರಿ ಒಂದು ಒಗಿತಾರ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ಬೇಕಿದನ್ ನೀವು. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಹಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.